हाँ जी स्टूडेंट्स, सो बुक 16 रीडिंग कैम्ब्रिज आयल्स बुक 16 रीडिंग टेस्ट 2 अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हुणे आपां इस तो पहले एक वीडियो अपलोड की जिहदे विच आपां MCQ की गल की किस तरीके नाल आपां MCQ करने हैं। तुहानूं मैं प्रॉपर रूट लैवल ते जाके समझाया कि आपां किस तरीके नाल आंसर देने हैं। ये उस तो अगला कंसैप्ट शुरू हो गया। हुण आपां नूं उन्ना ज़्यादा बरीकी नाल अगे नहीं वधना पऊगा जिन्नी बरीकी नाल आपां इस तो पहला अगे वधे हैं, बिकॉज आपां अपनी नींह मजबूत करके आए हैं, आपां कंसैप्ट नूं समझ के आए हैं। ठीक है, सो इहदे च फर्स्ट क्वेश्चन है जो ये हैडिंग का नाम है आई कंटेन मल्टीट्यूड्स। ठीक है, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो की है, व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट माइक्रोब्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ਹੁਣ देखो मेरी गल सुनो, कहता माइक्रोब्स बारे राइटर पहले पैराग्राफ च की कहंदा है, किहड़े पैराग्राफ की गल की गई है, किन्ना बारे, माइक्रोब्स बारे, पैराग्राफ फर्स्ट। पर हुण आपां नूं की दसो, पहले ऑप्शंस पढ़नियां चाहिए कि सारा पैराग्राफ, ऑप्शंस, क्योंकि हुण पूरा पैराग्राफ पढ़ना है आपां। इस तो चंगा ऑप्शंस पढ़ के जाओ, हो सकता कोई ऑप्शन आपां नूं पहला मिल जाए, आंसर अपना क्लीयर हो जाए। सो पहली ऑप्शन जो ने की किया आपां नूं, दे अडैप्ट क्विकली टू द एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट नूं बड़े वधिया तरीके नाल अडैप्ट कर लेंदे आ बड़ी जल्दी। सब तो तगड़ा कीवर्ड की है इहदे विच, क्विकली। केड़ा कीवर्ड है, अगला, दे रिस्क दे पोज, द रिस्क दे पोज हैज़ बीन एग्जैजरेटेड। जेड़ा रिस्क वो किसी दे पांदे आ, जेड़ा खतरा वो किस ते लैके आउंदे आ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਐਗਜੈਜਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੂਣ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, जो कईयां दी आदत हुंदी है। ठीक है, एग्जैजरेट करना। दे आर मोर प्लेंटीफुल इन एनिमल लाइफ दैन प्लांट लाइफ। वो एनिमल दी लाइफ च ज़्यादा ने एज कंपेयर टू प्लांट लाइफ, कंपैरिजन किया गया। एंड दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर दैन द ह्यूमन रेस। वो इंसान तो ज़्यादा इस दुनिया ते रहणगे। मतलब फर्ज करो इंसान चला गया, इन्हां ने उस तो बाद रही जाने, मतलब इन्हां दी जिंदगी इंसान नालों ज़्यादा है। पॉइंट इज क्लीयर। सो चारे क्लीयर हो गए सारे। आ जाओ पैराग्राफ च वापिस। सो माइक्रोब्स मोस्ट ऑफ देम बैक्टीरिया। माइक्रोब अक्सर माइक्रोब की हुंदे ने, बैक्टीरिया हैव पॉपुलेटेड दिस प्लैनेट। इन्होंने इस प्लैनेट को पॉपुलेट किया है सिंस लॉन्ग बिफोर एनिमल लाइफ। एनिमल दे बड़ी देर पहला आन तो। हुण जे प्यारे बच्चों आप गल करिए, मैं नाल थोड़ा जिहा सिस्टम के हिसाब नाल चलांगा। एनिमल दे आन तो पहला उन्हें कीता है, दे अडैप्ट क्विकली टू द एनवायरमेंट। हाले तक गल नहीं हुई। दे आर मोर प्लेंटीफुल इन एनिमल लाइफ दैन प्लांट लाइफ। आंसर नोट गिवन चला गया। क्यों उन्हें कहा है एनिमल लाइफ की होर तरीके नाल गल कीती है, इधर उन्होंने होर तरीके नाल एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, उस तो बाद दे विल आउटलिव एस डेवलप्ड एंड दे विल आउटलिव अस। आउटलिव अस का मतलब अपने तो ज्यादा जीनगे। विल वर्ड लग गया, विल आ गया, फ्यूचर की गल चली गई। दे विल आउटलिव अस। वो अपनी जिंदगी तो, इंसाना की जिंदगी तो ज्यादा जियोणगे। सो मैनूं लगता है आंसर कित्थे हिट किया जाके, डी। दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर दैन द ह्यूमन रेस। सो आंसर विल बी डी। वो इंसानी जिंदगी तो ज्यादा जी। बस एक वर्ड आना चाहिए सी, अल्फाबेट, सॉरी की है वो वर्ड जो बने आउटलिव। आप क्लास वर्ड यूज करते हैं आउट परफॉर्म, मतलब वधिया परफॉर्मेंस देनी। आउट नंबर, नंबरिंग दे विच उहनूं पिछे छड्ड देना। सिमिलरली वर्ड इज आउट लिव, कि इंसान तो वो ज़्यादा जीवनगे। ठीक है, हाँ जी। सो इज इट क्लीयर टू एवरीवन। सो आउटलिव नूं आपां की वर्ड लैके चले आ, अपने तो वो ज़्यादा जियोणगे। किदा किदा गलत सीगा, हैंड रेस करो एक मिनट जो क्लास च बैठे है। ओके, पता लगा हुण, पता लग गया भी हुण जिहड़ा जिहड़ा गलत सीगा। ठीक है, सो एक वर्ड फाइंड करो, दे विल आउटलिव अस। वो आपां नूं पिछे छड्ड देणगे। आउटलिव इत्थे सब तो मोटा कीवर्ड बन के आंदा पिया अपने कोल। इज इट क्लीयर टू एवरीवन नाउ। ओके,
इन द सैकेंड पैराग्राफ फिर दोबारा तो ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜਨ ਦੀ ਪਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਇਜ਼ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾय ਦ ਫੈਕਟ ਰਾਈਟਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲੱਭੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਸੋ ਵੇਅਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ हाँ every species has its own colony of microbe हर एक स्पीशीज कोल भावें ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਲਡ ਅ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਬਾਇਓਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ and these microbes vary not only between species but also between individuals and within different part of each individual what is amazing amazing मतलब what is incredible ਗੱਲ क्वेश्चन आ गया वापस what is surprising कोई चीज सरप्राइजिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ what is amazing is that while the number of human cells in the average person is about 30 trillion ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ the number of microbial ones is higher about 39 trillion ਕਹਿੰਦਾ 30 trillion ਸੈੱਲ ਨੇ ਪਰ the number of microbial ones is higher about 39 trillion ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋ C will be the correct answer ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ C ਲੱਗੂਗਾ the average individual has more microbial cell than human ones ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਲ 39 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 39 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਈਚ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਟੈਂਡ ਟੂ ਹੈਵ ਵਾਸਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਮ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਕੰਟੇਨ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਫਿਊ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਉਹਨੇ ਸਮ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਸਮ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਊ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਤਾ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਵ ਲਿਮਿਟਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਹਾਊ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਸੈਲ ਬਿਹੇਵ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਸੈਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ एवरीवन ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਲਾਸਟ what is the writer doing in the 5th paragraph ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਰਾਈਟਰ 5ਵੇਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਹਾਊ ਅ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਸ ਮੇਡ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਕਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਅਮੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਐਂਡ ਗਿਵਿੰਗ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਹਾਊ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਕਾਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਖੋਲੋ ਵੀ 1 2 3 4 5 5th paragraph is there for most of human history we have no idea that microbes existed ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ the first man to see these extraordinary potent creatures was a Dutch lensmaker called Antony in the 1670 1670 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਈਕਰੋਬ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਹਾਊ ਅ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਸ ਮੇਡ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚਲੋ using microscope of his own design that could magnified up to 270 times he examined a drop of water from a nearby lake and found it teeming with tiny creatures ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ it wasn't until nearly 200 years later that the research of French biologist Louis Pasteur indicate that some microbes called disease ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ it was Pasteur germ theory that gave bacteria the poor image that endure today ਪਾਸਚਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ
ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ 270 ਟਾਈਮ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਆਨਸਰ ਘੁੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਹਾਊ ਅ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਸ ਮੇਡ, ਇਹਦਾ 100% ਆਨਸਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਂਸ ਵਰਤਿਆ, ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਲੇਕ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕੀਤਾ? 270 ਗੁਣਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਗਿਵਿੰਗ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਹਾਊ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਕਾਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼। ਚੌਥਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੂਇਸ ਨੇ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਊ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੋਟ ਗਿਵਨ। ਸੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਅਮੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਨੋਟ ਗਿਵਨ। ਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿਊਰੀਜ਼, ਨੋਟ ਗਿਵਨ। ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਬਸ ਇਹ ਬਚਿਆ ਕਿ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, 270 ਗੁਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਗਨੀਫਾਈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਏ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੇ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਚੂਗਾ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਬੀ ਵੇਖਿਆ, ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਡੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਊ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਬਚਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਏ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਆਇਲਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਣ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਬਸ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਬੈਂਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ 6 ਹੀ ਆਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 8 ਆ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 7 ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ? ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਰੀ ਬਲੈਂਕਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਰੀ ਬਲੈਂਕਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਹੈਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦੋਸ ਬਲੈਂਕਸ ਓਪਨ ਕਰੋ ਜੀ। Please discussion, please. So we should be more tolerant to microbes. ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਯੋਂਗ ਬੁੱਕ ਤੋਂ। ਲੱਭੋ ਪਹਿਲੇ ਯੋਂਗ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ? 6th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੋਂਗ ਬੁੱਕ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਕੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਲੈਂਕਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਯੋਂਗ ਬੁੱਕ ਆਰਗਿਊਸ ਡੈਟ, ਯੋਂਗ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਰਗਿਊਸ ਡੈਟ, ਇਹੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਟੋਲਰੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਬ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਹੈਵ
a beneficial effect, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and only a relatively small number lead to dash, ਮਤਲਬ ਬੜਿਆਂ ਦਾ many word ਪਛਾਣੋ, many ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, many ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, and only relatively smaller number ਮਤਲਬ many ਤੋਂ ਘੱਟ। ਵਰਡ ਪਛਾਣੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਵਰਡ ਪਛਾਣੋ, many ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ relatively smaller ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇ ਪਰ many ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ many ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 100, relatively smaller 95 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 85 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨ ਨੰਬਰ ਲੀਡ ਟੂ ਡੈਸ਼, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਨਾ। Young book in many ways a player for microbe tolerance, pointing out that while fewer मतलब many ਦਾ relatively smaller, fewer than 100 species of bacteria bring disease. Many एक मिनट रोकियो हल्ले, एक मिनट बोलो ना प्लीज। Many thousands मतलब many आ गया, more play a vital role in maintaining our health। ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ, ਡਿਸੀਜ਼। ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉੱਪਰ A ਸੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ B ਬਣਾਤਾ, ਜੋ ਥੱਲੇ A ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ B ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਡਿਸੀਜ਼, ਡਿਸੀਜ਼ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ। ਪਲੀਜ਼ ਓਹੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਸਮਰੀ ਬਲੈਂਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਨੈਸ, ਮੈਲਡੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਮੈਲਡੀ MALADY, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ AILMENT। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨਾਲ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡਿਸੀਜ਼। ਸੋ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਲਨੈਸ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਕੇ, ਇਲਨੈਸ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਅਰ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਜੀ, ਚੇਅਰ ਖੋਲਦੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ। So in fact we should accept that our relationship with microbes is one based on dash। relationship ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਸਟੈਡ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੱਭੋ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਰਡ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਬਾਇਟਿਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੰਬਾਇਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਬਾਇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੰਸਟੈਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸਿੰਬਾਇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ। ਇੱਥੇ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਬਾਇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਾਇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਸਿੰਬਾਇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਸਿੰਬਾਇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਲੱਭੋ ਸਿਨੋਨਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਬਾਇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਤਲਬ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦੋ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਬਾਕੀ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੰਬਾਇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇਜੀਅਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਕਿੰਗ ਮਾਊਂਟੇਨ ਆਫ ਮੋਲ ਹਿਲ, ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਲਨੈਸ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਫੂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਬਚਿਆ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ।
ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਐਪਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਮਸੰਗ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ LG ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ? ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ? ਸੋ ਨੈਕਸਟ, ਆਵਰ ਪੂਅਰ ਡੈਸ਼ ਆਵਰ ਜਾਂ ਆਰ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ। ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਵਰ ਪੂਅਰ ਡੈਸ਼ ਆਵਰ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ। ਲੱਭੋ ਪਹਿਲੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਆਵਰ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਵਰ ਆਬਸੈਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਾਈਜੀਨ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਸੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਬਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਬਸੈਸ਼ਨ। ਰੋਜ਼ ਦੀ 2 ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆਬਸੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਲਸ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟਸ ਆਰ ਡਿਸਰਪਟਿੰਗ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬੈਲੈਂਸ। ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟ? ਲੋ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ। ਲੋ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਥੱਲੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਲੋ ਫਾਈਬਰ ਮਤਲਬ ਆਵਰ ਪੂਅਰ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਡਾਈਟ, ਡਾਈਟ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ? ਐਂਡ ਲਾਸਟ, ਐਂਡ ਆਰ ਐਕਸੈਸਿਵ ਫੋਕਸ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਫੋਕਸ ਮਤਲਬ ਆਬਸੈਸ਼ਨ। ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਫੋਕਸ ਔਨ ਡੈਸ਼ ਆਰ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬੈਲੈਂਸ। ਆਵਰ ਆਬਸੈਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਾਈਜੀਨ। ਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ E। ਸੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ? ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ ਚ ਸਿਨੋਨਿਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਸ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਸਿਨੋਨਿਮ ਬਲੈਂਕਸ, ਸਮਰੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਾਬਾ ਇਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।